شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ناظرین سلام علیکم، میں آپ کا میزبان حیدر کانپوری حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں بہار رمضان 2020۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، ہم آپ کا اپنے بہار رمضان کے 27ویں دن کے برنامے میں استقبال کرتے ہیں۔ جناب، آپ ہمارے ناظرین کو 27ویں دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر بتلائیں۔ ناظرین، آج ہم 27ویں دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم اللہ سے کیا کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وسیر اموری فیہ من العسر الی الیسر۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دینا اس مہینے میں فضل لیلۃ القدر، لیلۃ قدر کی فضل کی، کیونکہ پروردگارہ ماہ رمضان میں ہی شب قدر ہے اور تو نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، برکت بنا کر کے، رحمت بنا کر کے۔ تو اے میرے اللہ، تو مجھے توفیق دینا تاکہ ہم لیلۃ قدر کے فضل کو حاصل کر سکیں، کیونکہ ہم نے شب 19ویں، شب 21ویں اور شب 23ویں کے اعمال کیے کہ جو یقیناً شب قدروں کی شبوں میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو روایتوں میں پائی جاتی ہیں وہ 27ویں کی شب بھی شب قدر میں سے ہے۔ تو اے میرے اللہ، تو مجھے شب قدر کی توفیق اور اس کے فضل حاصل کرنے کی توفیق عطا کر دینا تاکہ ہم اس ماہ رمضان میں اس سے استفادہ کر سکیں۔ وَسَيِّرْ أُمُورِي فِيهِ مِنَ الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ۔ اور اے میرے پروردگار، تو میرے امور کو بدل دینا اس رمضان میں من العسر الی الیسر، سختیوں سے آسانی کی طرف، کیونکہ بہت مشکلات سے انسان گزر چکا ہے، پریشانیوں سے گزر چکا ہے، آزمائشوں سے گزر چکا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو پروردگارہ، ہم نے عبادت کرنے میں مشکلات کو سہا ہے، روزہ رکھنے میں پریشانیوں کو سہا ہے، یقیناً اپنی نیندوں کو قربان کیا ہے، یقیناً اپنے آپ کو تیری بارگاہ تک پہنچانے کے لیے اپنے نفس کے اوپر جبر کیا ہے۔ تو اے میرے پروردگار، تو مجھے آخرت کی جو سختیاں ہوں گی، عذاب کی سختیاں ہوں گی، محشر کی جو سختیاں ہوں گی، سوال و جواب کی جو سختیاں ہوں گی، اور منکر و نکیر کے جو سوال و جواب ہوں گے، وحشت قبر جو کچھ ہوگی، پروردگارہ ان سب کو تو آسانی میں بدل دینا تاکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اس مہینے میں تو نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہے۔ وقبل معاذیری، اور اے میرے پروردگار، تو میری عذر کو قبول کر لینا، یعنی اگر میں ایکسکیوز پیش کروں، عذر پیش کروں، تیرے سامنے ایک ریزن کو رکھوں، تو اس ریزن کو قبول کر لینا، کیونکہ ایک انسانی ذہن ہے، ہو سکتا ہے تھکاوٹ کے اس میں آنکھ نہ کھل پائی ہو سکتا ہے تھکاوٹ کے اس میں نمازیں قضا ہو گئی ہوں، ہو سکتا ہے انجانے میں روزے کے صحیح رکھنے میں غفلت ہو گئی ہو۔ تو پروردگارہ، اگر میں عذر پیش کروں، ایکسکیوز پیش کروں، تو اس کو تو قبول کر لینا۔ وَحُطَّ عَنِّ الذَّنْبَ، اور اے میرے پروردگار، تو میرے گناہوں کو قبول کر لینا۔
वल्विज़रा, और जो इसका बोझ है, इसका बार है, जो गुनाहों का बोझ और अंबार होगा, उसको भी तो कबूल कर लेना, माफ़ कर देना। क्यों? इसलिए कि अगर तू माफ़ कर देगा तो यकीनन मैं बारे गुनाह से हल्का हो जाऊंगा। या रऊफ़म बे इबादिही सालिहीन, ऐ वो कि जो नेकोकारों के साथ मेहरबानी करने वाला है, तो उन्हीं नेकोकारों में से भी तू मेरा शुमार कर ले, ताकि कम से कम जो लैलत क़द्र की फ़ज़ल है उसको मैं हासिल कर सकूं, और मेरे उमूर को सख्तियों से आसानी की तरफ बदल दे। मेरी तौबा को कबूल कर लेना, मेरी माज़रत को कबूल कर लेना, और मेरे गुनाहों को माफ़ कर देना, क्योंकि तू बेहतरीन नेक बंदों के आमाल को कबूल करने वाला है, माफ़ करने वाला है उनके गुनाहों को। तो हमारे गुनाहों को भी माफ़ कर देना। जनाब, आप हमारे नाज़रीन को 27वें दिन के रोज़े का सवाब बतलाएं। आज हम आपकी खिदमत में 27वें रोज़े का सवाब अर्ज़ करेंगे, ताकि पता चले कि जो हम रोज़ा रखते जा रहे हैं इसका सवाब कितना है। तो पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, 27वां दिन इस तरह है जैसे तुमने हर मोमिन और मोमना की मदद की हो, और 70,000 उरिया को लिबास दिया हो, और 70,000 हिफाजत करने वालों की खिदमत की हो, और खुदा की तरफ से अंबिया पर नाजिल शुदा किताबों की तिलावत की हो। तो अब आप देखिए कि माह रमज़ान में अगर हम किसी की मदद करते हैं या उससे लिबास अता करते हैं, तो अल्लाह अगर 27वें दिन रोज़ा रखने वाले को 70,000 लोगों को लिबास पहनाने का सवाब देता है, तो यकीनन ये सिर्फ रोज़ा रखने का सवाब है। अब अगर कोई अपने हाथों से किसी गरीब की मदद कर दे, किसी गरीब को अनाज दे दे, किसी गरीब की ईदी करने का सामान फराहम कर दे, तो परवरदिगार आलम उसको कितना अजर देगा कि उसका कौल भी उसके अमल से मुताबिकत रखता होगा। जनाब, आज हमारे पास 27वें दिन के बरनामे में कुछ सवालात आए हैं। आप उन सवालों का जवाब हमारे नाजरीन को दीजिए। हमारा पहला सवाल, क्या हम 27 को भी शब कद्र मानकर अमाल कर सकते हैं या नहीं? आपने जो सवाल किया है, क्या हम 27 को भी शब कद्र मान करके आमाल कर सकते हैं, तो यकीनन आपका सवाल बहुत अच्छा है कि एक रिवायत की बुनियाद पर 27 जो शब 27 है, इसको भी शब कद्र में शुमार किया गया है। अब अगर कोई इसको आमाल करना चाहे तो यकीनन आमाल अंजाम दे सकता है। परवरदिगार के यहाँ फ़ज़ल है, करम है, उसके यहाँ कोई कंजूसी अता करने में नहीं है। जबकि यकीनी तौर पर जो शब कद्र है वो शब 19 है, 21 है और शब 23 है। जनाब, हमारा दूसरा सवाल, अगर किसी इंसान के पास कुरान नहीं है तो क्या वो इंसान कुरान की जगह मोबाइल को अपने सर पर रखकर अमाल कर सकता है या नहीं? आप इस सवाल का जवाब हमारे नाज़रीन को दीजिए। शब कद्र में अगर किसी के पास कुरान ना हो तो क्या जिस मोबाइल में कुरान के ऐप हों या कुरान के सफ़ात खुले हुए हों, क्या उस मोबाइल को रख करके अमाल को अंजाम दिया जा सकता है? तो मेरे अज़ीज़, हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते चलें कि जो मोबाइल है, ये मोबाइल मुसहफ़ की जगह पर नहीं हो सकता। लिहाजा बेहतर यह है कि आप कुरान को या कुरान के पारों को ही सर के ऊपर रख करके अंजाम दें, जो बेहतर होगा, क्योंकि ये मुसहफ़ की जगह ले सकता है, कुरान मुसहफ़ की जगह नहीं ले सकता। जनाब, हमारा तीसरा सवाल, शब कद्र के अमाल में अरबी की जगह किसी और ज़बान में क्या दुआ पढ़ी जा सकती है या नहीं? आप इस सवाल का जवाब हमारे नाज़रीन को दीजिए कि शब कद्र के आमाल में जो दुआएं हैं, क्या हम इसको अरबी की जगह किसी और ज़बान में पढ़ सकते हैं? तो मेरे अज़ीज़, आपको जो आमाल मासूरा हैं, जो दुआएं मासूरा हैं, वारिद हुई हैं, उनको अरबी में ही अदा करना पड़ेगा। उसका तर्जुमा काफ़ी नहीं है। बकिया आप जो कुछ भी पढ़ना चाहें, दुआओं का तर्जुमा पढ़ सकते हैं, उसका सवाब मिल सकता है, लेकिन जो आमाल में दुआएं वारिद हुई हैं उनको आपको अरबी में ही पढ़ना पड़ेगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे बहार रमज़ान के बरनामे को पसंद किया, शेयर किया, कमेंट किया। अगर
آپ کے پاس رمضان سے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہو، آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ قائم کریں یا ہمارے واٹس ایپ پہ اپنے سوالوں کو بھیجیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔